समस्त को शुभेच्छा शुभकामना मु उषा उषा नानी आपण पाखक आज एक विशेष विषय रे आलोचना करने आसी ता हूँ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे जहाँकि 28 मे रे आम पालन कर या सर्वप्रथमे 2013 मसीहा जर्मान एक संगठन WASH 28 मे रे एही दिवस को पालन करने को आरंभ करथिले। ए मासिक धर्म बा मानकर मेंस्ट्रुएशन बा ऋतुचक्र जहाँ को आमे कहिबा मासर अनुसारे 28 दिन को गणना करा जाय थाए। एई वर्षर आलोचनार विषय वस्तु रही अछि ता होची टुगेदर फॉर पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। यह महिला मानकर फंडामेंटल राइट भी अछि। सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा सेमानकु सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जनित करने आमर कर्तव्य अटे। महिला स्वाभिमानिता लिंगगत समानता तथा दारिद्र्य बा अभाव रे बढ़ुवा कुमारी मानकर जहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा समस्त हाथ रे ताहा आमनकु आज देखा पड़िबो। समाज रे एबे अनेक गुड़िए मिथ्या रटना मध्य रही अछि धर्म नारे बा आमनकर अकथनीय मानसिक जंत्रणा भोग करने को पड़ी थाए। जेपरी आम यहाँ मेंस्ट्रुएशन कहूचु इंग्राजी रे यह पछरे मध्य कथा रही अछि। यह लैटिन शब्दरू आसी जहाँ लैटिन शब्द रे कहले मेन कहले आमनकर मासिक बुझाई थाए। ठीक से ही परी ग्रीक रे एमी एनी यह चंद्र को अभियान को बा चंद्रंकर यात्रा को मध्य कही थांती जहाँ 28 बा 29 दिन मध्य रे हेई थाए। तेणु यहाँ को मध्य से माने सेई नाम अनुसार मेंस्ट्रुएशन बोली एबे कुहा जाउची जहाँ कि आमे ओडिया रे मध्य मासिका कही थाउ। प्रथम रु नहीं 7 दिन प्रायतः हेई थाए जेउथिरे महिला तार शरीर रु 20 रु नहीं 90 ml रक्त हराई थाए। मोटामोटी जदि आमे देखिबा सहजरे बुझिबा को चाहिबा ताले 5 टेबुल स्पून रु नहीं 9 टेबुल स्पून पर्यंत ही रक्त आमनक शरीर रु जाई थाए। जदि अधिक मात्रा रे स्राव होई थाए तेबे यह चिंताजनक बा आम स्वास्थ्य पई यह हानिकारक होई थाए। तेणु यह निमंते आमे डाक्तरंकर परामर्श नबा निहाती दरकार। एबे मध्य आम समाज रे स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षित महिला पुरातन कथा जे यहाँ शरीर सबुठारु खराब रक्त तेणु यह शरीर रु बाहरी जाई थाए। थारे मु आलोचना माध्यम रे जो थारे स्वास्थ्यकर्मी साधारण कुमारी बालिका नूतन विवाहिता महिला सब उपस्थित थांती पचारि जे मेंस्ट्रुएशन रक्त आपण माने कौन भावुचंती खराब ना भल अधिकांश हाथ उठेइथिले खराब रक्त रे तांको बुझेइबा को पड़िथिला जे यह खराब नुहे भल रक्त जदि आम शरीर रे खराब रक्त थांता तमे बंचुचु केमती आमनकर हृदपिंड रे रक्त परिष्कार होई पुणी आमनक शिरा और प्रशिरा दे जाउची। तेणु यह खराब नुहे यह आमनकर शरीर रो भल रक्त अटे। 10 रु 15 वर्ष बयसर बालिका माने प्रथम थर पई ऋतुस्राव होई थांती। यह मध्य निर्भर करथाए परिवेश वातावरण जलवायु को लेकिन आग पछ हेई थाए। तेबे कौन सबू बालिका माने ऋतुस्राव हेई थांती ना सबू बालिका माने ऋतुस्राव हेई नांती हेई न थांती कारण केतेकंकर शरीर रे दुर्बलता रही थाए जो थरे हीमोग्लोबिन कम रही थाए ओजन कम थाए मानसिक विषादग्रस्त थांती सेमानक शरीर पूरा पूरी झियो पिला मानक परी अंग वृद्धि पाइथिले मध्य सेमानक ऋतुस्राव हेई न थाए। तेणु सेमाने मातृत्व मध्य पाई न थांती। एई भलिया स्थिति रे आमानकु मध्य आ प्रति दृष्टि देवाकू पड़िबो। आउ एबे जदि आमे कहिबा यह एते गुरुत्वपूर्ण काहेकि याकू एते पालन करिवार पछरे कौन अछि। प्रथमतः आमको बुझी नबाकू पड़िबो महिला जीवन ही एक प्राकृतिक अवदान ईश्वरंकर हो बा प्रकृतिर हो मातृत्व प्राप्ति लगी आमको प्रथम थर जमती हेले भी ऋतुस्राव होइथिबार दरकार। यह सुरक्षा एवं स्वास्थ्यजनित द्वितीय जेतेबेले सेतेबेले यार ऋतुस्राव
ପଥ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ବା ଟ୍ରାକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ମହିଳା ବିବାହିତା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ STI ବା ସେକ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗୀ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ, କେବଳ ଯେ ପୁରୁଷ ତା ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହା ପାଇଁକା ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ଆଡ଼କୁ ଡାକି ନେଇଥାଏ। 3 ପାଣି, ସାବୁନ ତଥା ପ୍ୟାଡ୍ ସଫା କନାର ବ୍ୟବହାର ଏମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। 4 ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିସ୍ରାଗାରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ବା ସେମାନେ ପ୍ୟାଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା ସେମାନେ ଜଳ ତଥା ସାବୁନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଚମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଳିକା ସାମାଜିକ ପରିବାର ମିଥ୍ୟା କଥା ଆଧାରରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କ'ଣ କରିବେନି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହିସବୁ। ଯେପରି ପୂଜା କରିବେନି, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେନି, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବେନି, ସେ ବାପା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭାଇ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ସେମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଥ୍ୟା ରଟନା। ଅନ୍ଧାରରୁ ଗାଧେଇବେ, ମୁଣ୍ଡ ଭିଜେଇକି ଗାଧେଇବେ, ଶୀତ ବର୍ଷା ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ଦେହ ଭଲ ଥାଉ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏପରି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଚାର ଛୁଇଁବୁନୁ, ଖାଇବାର ବାଢ଼ିବୁନୁ, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ସେ ଖାଇବ ଅନ୍ୟ କେହି ଖାଇବେନି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ଝିଅଟି ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଥାଏ, ସେ ତା'ର ଏହାକୁ ଏକ ଅଭିଶାପ ରୂପରେ ଭାବେ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ତାକୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାପା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ନିଜେ, ମା ଯଦି ଆମେ ହେଇଛୁ, ଭାଉଜ ଯଦି ଆମେ ହେଇଛୁ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯଦି ହେଇଛୁ, ତା'ର ବନ୍ଧୁ ପରି ହୋଇ ତାକୁ ଏସବୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରଖି, ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଏହା ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ 28 ମେ'କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମେନ୍‌ସୁରେସନ୍ ହାଇଜିନ୍‌କୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର IFA ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ୟାଡ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ୟାଡ୍ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିପରି ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ବା ପକେଇବେ, କେଉଁଠି ସବୁଆଡ଼େ ନ ପକେଇ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପକେଇବେ, ଏସବୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭାବକ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆମମାନେ ସେ ମହିଳା ହେଇଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା, ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପଲିସି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ, ମାନେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ଟିକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପଲିସି ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ତେଣୁ କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଏକ ମାତୃତ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ମେନ୍‌ସୁରେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ହାଇଜିନ୍‌ର ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ହୋଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରହିଲି ପୁଣି ଥରେ ଉଷା ନେନି, ଉଷା ଅପା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।